तो पे आज भिडियोटी संपूर्ण भाव में आम प्लस थ्री सिक्स सेमिस्टर ऑडियंस पे गोटे गुरुत्वपूर्ण वीडियो कहीं पे आम सिक्स सेमिस्टर जो तुम कल पेपर 14 रही तो सी तुम कल पेपर 14 आम यूनिट टू कौन अच्छी जो तुम संवाद विषय अच्छी संवाद प्रस्तुति बा फीचर रचना और विज्ञापन प्रस्तुति विषय अच्छी। तो पे आज वीडियो मध्यम आम तुम जो संवादर कौन संवादर संज्ञा और स्वरूप क्लास संपूर्ण भाव में करवा आम देखा संवादर संज्ञा कौन और स्वरूप कौन। तो पे आज वीडियोटी जदि गोटे पिला संपूर्ण भाव में देखी नौ देन से एग्जाम संवादर संज्ञा विषय आसू कि स्वरूप विषय आसू तो सी आराम से लिखिपर। तो चलो तुम पूरा भल भाव में बुझीगला आउ कौन लिख कौन स्किप कर सबकि बतेबी तुमको आज वीडियो माध्यम। चलो फास्ट तो देखिए आमर पठनर उद्देश्य विषय संवादर स्वरूप है आम कहीं पढ़ा देख पठनर उद्देश्य विषय जाना देन विषय परिचय जाना संवादर संज्ञा जाना तार ढांचा जाना जोटा कि उपादान है एवं विभिन्न प्रकार भेद विषय में आलोचना करिया ताले कौन संज्ञा स्वरूप आउ प्रकार भेद तीन टा क्लास आम माने कौन ए लॉन्ग क्वेश्चन प्राय तो कौन आसे संज्ञा कि स्वरूप पकईदेव है संज्ञा कि तार उपादान किसी पकईदेव तो सेमती क्वेश्चन आसी थाए। तो सेमती आम क्वेश्चन आलोचना करिया है आम क्लास टी संपूर्ण भाव में जिते कर सारे आम पाठ को भलसे फास्ट तुमको बुझेबी बुझे सारापर तुमको एग्जाम किसी सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन देदेवी जहाँफल तुमने गोटे पिला माने प्रिपेयर हो पार एग्जाम है सी जापर एग्जाम केमती कौन क्वेश्चन आसूसी तो मुंड गोटे आइडिया पड़े आसो। तो चलते आगे आम बुझा देन क्वेश्चन देख पठनर उद्देश्य विषय आगे देख यही अध्यायर उद्देश्य है कि संवाद कौन और क्या द्वारा संवाद सृष्टि से संपर्क में अवगत होगा जाना भिन्न भिन्न संवाद लिखन शैली और विभिन्न किसम संवाद रिपोर्ट संपर्क में आलोचना करवा। यही अध्याय समाप्ति सहित निम्न विषय संपर्क में जाना कौन संवादर संज्ञा जाना एवं से संक्रांत धारणा विषय संवादर उपादान मध्य उपादान संपर्क में जाना एवं संवादर रचना शैली है देख देख पे विषय परिचय अनुसंधान मनुष्यर एक प्रमुख प्रवृत्ति माने कौन माने अनुसंधान करवा अनुसंधान करवा मनुष्य प्रमुख प्रवृत्ति से जानने को इच्छा करे और सूचना चाहे माने से सब दिन से नुआ नुआ जाना इच्छा करे है जो तुमको गोटे ही जिनस सब धर स्कूल खाली तुमको ओ आउ एबीसीडी से शिखापी दे न था माने से शिखी था अधिक किसी शिखी न था कौन होता बुझीपार ना। तो तेणुक मनुष्यर प्रवृत्ति हूँ अनुसंधान माने नुआ नुआ जिन शिखा है सी सब नूतन तथ्य चाहे यही सूचना मनुष्यर निज गोष्ठी संपर्क में हे स्थानीय राज्य राष्ट्र विश्व संपर्क में से नुआ नुआ सब खोजी थाए निज चारिपटे कौन घटुचे ता से जानापी आग्रह प्रकाश करें एपाई आम प्रतिदिन संवादपत्र पढ़ू एवं टेलीविजन देखू है संप्रति मोबाइल फोन जरिया सूचना मिल पारे एवं आम आखपाखे अनेक घटना घटी कौन कौटी एक्सीडेंट देखु है कौन टीवी ओटीवी हो जाऊ कौन न्यूज हो जाऊ आ कौन अनेक सारे जो न्यूज चैनल गुड़िक अच्छे आम देखी एक्सीडेंट न्यूज कि कौन चोरी होगला आउ कौन से बात्या न्यूज अनेक सारे जो संवाद गुड़िक आसे से संवाद मैंने कौन कि न्यूज है किंतु गणमाध्यम भाव में विवेचित संवादपत्र टेलीविजन रेडियो वेबसाइट एमध्यु किसी सूचना प्रदान करि समस्त सूचना नुहे माने किछि देई थांती सबु थोटे संपूर्ण विवरणी पूरा खोलिकी कहि दियंती ना संपूर्ण नुहे माने किछि जो तुम टीवी रे न्यूज गुड़िक देखुथिबो तो सबु गुड़िक थोड़े जाना पे माने सबु गुड़िक दियंती ना जोंटा तांकर एक तरफा जहाँ से देखती जोंटा माने बाइटरे जा किछि सुनंती से ही कहती समस्त सूचना जगाइवाई से पाखे स्थान न थाए कि समस्त सूचना जानापी आम निकट समय और आग्रह न थाए है ताहेले क्यों सूचनाटी प्रकाशित बा प्रसारित होगा उचित ता किपर निर्धारित हुए वास्तव में एपाई केतेक मानदंड अनुपालन करा जाए। यही यूनिट रे आमे कौन संवादर उपादान और संवादर तत्व संपर्क में जानिबा एथि सहित आम भिन्न भिन्न संवाद लेखा और विभिन्न किस्म संवाद शैली संपर्क में अनेक सारा जानिबा। देखो प्रथम आम पढ़ी आसले संवादर संज्ञा विषय संज्ञा जानिबा देख संवादर किसी सार्वजनिक संज्ञा बा परिभाषा नहीं बा जोटे एक्जाक्ट डेफिनेशन जदि आम मागिबा ताले सेमती किछि नहीं है ऑक्सफोर्ड इंग्राजी भाषा कोश संवादर संज्ञा है कि नुआ भावे प्राप्त सूचना जोटा कि आम पाखे नथिबो है किछि तथ्य नथिबो आम नुआ जो सूचना टी पाई थाउ ताहाको ही संवाद बोली कहुए। आलोचनार विषय होउथिबा नूतन घटना माने नूतन घटना जो आम देखु थाउ है कार्यक्रम बा सद्य घटनावलीर विवरणी कि इस्ताहार होउची न्यूज बुझी होउची
କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ଆସାନ ଭାଷାରେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କିଛି ରକେଟ୍ ସାଇନ୍ସ ନାହିଁ, କିଛି ଦିମାଗ ଲଗାଇବାର ନାହିଁ। ଏଠି ତୁମର SKR କି ବିସ୍କାର ସୂତ୍ର କିଛି ପକାଇବାର ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ା ତୁମେ ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ। ଦେଖ 1869ରୁ 1897 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟୁୱାର୍କସନ୍ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ଚାର୍ଲସ ଡାନାଙ୍କର ମତରେ ପୂର୍ବରୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରରୁ ଅଣାଯାଇ ପାରୁନଥିବା କିନ୍ତୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଂଖ୍ୟାଧିକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ହେଉଛି ସମ୍ବାଦ। ବୁଝିଲା ସମ୍ବାଦ କ'ଣ? ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେ ସବୁ ବୁଝି ଯାଉଥିବ ହେଲା ପଢ଼ିକି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ୱିଲିୟମ୍ ରିଭର୍ସଙ୍କର ମତରେ ସମ୍ବାଦ ହେଉଛି ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଘଟଣା ସଂଖ୍ୟାଧିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବିଷୟର ଏକ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତ ବିବରଣୀ। ଗୋଟେ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଆମେ ସମ୍ବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ସେଠାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଥାଏ, କିଛି ଘଟଣା ଥାଏ, ସଂଖ୍ୟାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲା ଅନେକ ସାରା ବିଷୟରେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ସମ୍ବାଦର ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଜନତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ହେଲା। ଏଟା ହେଉଛି ଦୁଇଟି ତାର ଉପାଦାନ ମନେ ରଖ, ଗୋଟେ ହେଲା ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ। ଏକ ସମ୍ବାଦ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏଥିପ୍ରତି ଯଦି ଜନତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଏହା ସମ୍ବାଦ ପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ଧର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଗୋଟେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା, ଯଦି ଲୋକମାନେ କେହି ବି ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେନି ତାହେଲେ ସେ ସମ୍ବାଦ ପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇପାରିବ କି? ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ସେହିପରି ଜନତାଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନପାରିଲେ ଏହା ସମ୍ବାଦ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଧର ବାତ୍ୟା ହିଁ ହେଲା, ବାତ୍ୟା ହେଲା, ଧର ବାତ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଦେଖାଯାଏ, ବାତ୍ୟା ହେବା ସମୟରେ ତ ସେଟା ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ କଟିଯାଇଥିବ ହେଲା। ବୁଝି ହେଉଛି ମାନେ ତା ଠିକ୍ ଆଗ ଦିନ ଧର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟି ହେଲା, ଆମେ ସେ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଓହୋ କାଲି ହେଇଥିଲା କି ଗତ ପରଦିନ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ମାସେ ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖେଇଦେବା ଯେ ମାସେ ପରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଆସିବ କି? ନା, ଆସିବ ନାହିଁ ହେଲା। ସେହିପରି ଜନତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଯଦି ପ୍ରକାଶିତ ନ ହୋଇପାରିଲା ତେବେ ତାହା ସମ୍ବାଦ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ। ସିମ୍ପଲ୍। ତା ସହିତ କ'ଣ ନ୍ୟୁୟର୍କ ହେରାଲ୍ଡ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନର ଷ୍ଟାନଲି ୱାର୍କରଙ୍କର ମତରେ ସମ୍ବାଦର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଜ୍ଞା ନାହିଁ। ପବନ ଠାରୁ ସମ୍ବାଦ ଅଧିକ ଅକଳନୀୟ। ବେଳେବେଳେ ପିରାମିଡ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ସମ୍ବାଦ ପୁନଃପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରିବ। ପୁଣି ବେଳେବେଳେ ସାଧାରଣ ଅନୁଭୂତିର ବାହାରେ ସମ୍ବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଲିଜର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଜୋସେଫ ପୁଲିଜର ଆଲୋଚିତ ହେବା ଭଳି ମୌଳିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ନାଟକୀୟ କଳ୍ପନା ପ୍ରବଣ ହେଲା ରୋମାଞ୍ଚକର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୌତୂହଳପ୍ରଦ ପୁରାତନ ଗାଥା କୌତୁକିଆ ଓ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ସମ୍ବାଦ ସନ୍ଧାନରେ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜର ସମ୍ପାଦକ ଓ ସମ୍ବାଦଦାତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ଅନେକ ପେସାଦାର ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସମ୍ବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜସ୍ୱ ସଂଜ୍ଞା ପରିଭାଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନିମ୍ନର କେତେକ ସଂଜ୍ଞା ଏବଂ ପରିଭାଷା ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ଦେଖ ୱିଲିୟମ୍ ଜି ବ୍ଲେୟର ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଜନତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରୁଥିବା ଘଟଣାର ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ବିବରଣୀ ହିଁ ସମ୍ବାଦ। ଯାହାକି ଅତ୍ୟଧିକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରେ ତାହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମ୍ବାଦ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ସ୍ପେନ୍ସର କ୍ରମ୍ ମାନବିକ ସମ୍ପର୍କର କ'ଣ ଅଚଳାବସ୍ଥା ହିଁ ସମ୍ବାଦ ଜଣାପଡ଼େ ସ୍ଥିର ଥାଏ। ଆଶାତୀତ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣାକ୍ରମ ହିଁ ସମ୍ବାଦ। ଟର୍ନର କ୍ୟାଟଲେଟ୍ ସିଏ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖିବା, ଆଜି ପାଇଥିବା ବିବରଣୀ ଆସନ୍ତାକାଲିକୁ ନଥିବା ହେଉଛି ସମ୍ବାଦ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ୍ ଚାନ୍ସେଲର ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଭେଦ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବିବରଣୀ ହେଉଛି ସମ୍ବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ କ'ଣ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମାନେ ସଂଜ୍ଞାନ ଲେଖିବ। ତାପରେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲେ ଯଦି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବ ତ ମନେ ରଖ, କିମ୍ବା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଲେଖୁଛ ଏତେ ମତ ଲେଖିବନି, 3ଟା କି 4ଟା ଲେଖିଦେବ ଯଥେଷ୍ଟ, ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ଲଡର କ'ଣ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି, ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ର ବା ବିଶ୍ୱରେ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟୁଥିବା ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ଭଳି ଘଟଣା ପ୍ରବାହ ହେଉଛି ସମ୍ବାଦ। ତା ଦେଖ ଜନ୍ ହେଲ୍ଟଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ରୋଏ ପଲ୍ ନେଲସନ୍ ସେ କହିଛନ୍ତି ନିଜେ ଜାଣିନଥିବା କିନ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରୁଥିବା ଘଟଣା ହେଉଛି ସମ୍ବାଦ। ସମ୍ବାଦର ଏହି ଦୁଇଟି ଉପାଦାନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାପିତ। ୱିଲିୟମ୍ ରାଣ୍ଡଲଫ୍ ସେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖ, କେହି ନା କେଉଁଠି ଚପାଇ ଦେବା ଭଳି ଘଟଣା ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି ସମ୍ବାଦ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାପନ ହେଲା, ବିଜ୍ଞାପନ ଜଣକ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ହେଲା। ସେ କ'ଣ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ କ'ଣ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜର୍ଜିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜର୍ଜ ହ୍ୟୁଗୋଙ୍କର ମତରେ ସମ୍ବାଦ ହେଉଛି ଏକ ଉତ୍ପାଦ ଓ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ଏକ ଉତ୍ପାଦ ଭାବରେ ସମ୍ବାଦ ସଂଗ୍ରହ
ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସଂଗଠିତ କରାଯିବା ସହିତ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସମ୍ବାଦ ଦେବା ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ରେଡ଼ିଓ ଟେଲିଭିଜନ କେବୁଲ ଓ ନେଟୱାର୍କ ଭାବରେ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥାଏ। ଜନସାଧାରଣ ଯାହା ନୂଆ ଭାବନ୍ତି ତାହା ହିଁ ସମ୍ବାଦ। ଯାହା ଆଗ୍ରହପ୍ରଦ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣକାରୀ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ସମ୍ବାଦଦାତା ଓ ସମ୍ପାଦକ ବିବେଚନା କରନ୍ତି ତାହା ହିଁ ସମ୍ବାଦ। ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟର ଘଟଣା ପାଠକ ବା ଶ୍ରୋତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରେ ତାହା ହେଉଛି ସମ୍ବାଦ। ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ସମ୍ବାଦ ହେଉଛି ମୂଳତଃ କ'ଣ ନା ସ୍ୱାଭାବିକ ଘଟଣା ପ୍ରବାହର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସୂଚନା ଏବଂ କ'ଣ ଆଶାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିବା ସୂଚନା। ଦେଖ ନିମ୍ନ ସୂଚନାର ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଉ। ଯେମିତି ତୁମ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ବାଳିକା ମାଧ୍ୟମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା। ତୁମ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଇକେଲ ଷ୍ଟୋରଟିଏ ଖୋଲିଲେ। ତୁମ ଗ୍ରାମ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଜଣେ ମହିଳା ଏକ ସଙ୍ଗରେ 15ଟି ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଉପରୋକ୍ତ କେଉଁ ସୂଚନାଟି ଆଗ୍ରହପ୍ରଦ ବା ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣକାରୀ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଗ ନମ୍ବରଟି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଳିକାଟିଏ ମାଧ୍ୟମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ତ ଏଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ନାହିଁ। ଯଦି ଗ୍ରାମର ପ୍ରଥମ ବାଳିକା ଭାବରେ ସେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼େ ତାହେଲେ ଏଥିପ୍ରତି ନିଜର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ନ ଭାବରେ କିଛି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେହିପରି ଏକ ସାଇକେଲ ଷ୍ଟୋର ଖୋଲିବା ଆଜିକାଲି ଏକ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ତ ଏ ପ୍ରକାରର ଅନେକ ଷ୍ଟୋର ରହିଛି। ଏହା ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ତେବେ ଏହା ଯଦି ଗ୍ରାମର ଏକମାତ୍ର ଷ୍ଟୋର ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଏଥିପ୍ରତି କିଛିଟା ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ହେବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜଣେ ମହିଳା ଏକକାଳୀନ 3ଟି ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିଥିବା କଥା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବ। କାରଣ ଦେଖ 3ଟି ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ନୁହେଁ। ଏହା ଖୁବ୍ କମ୍ ଘଟେ। ଏହା କେବଳ ନିଜ ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲା ପରି ଘଟଣା। ଏହିପରି ଅସାଧାରଣ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ବାଦ ସଂଯୋଜନା ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଯେଉଁ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ତୁମ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ବାଳିକା ମାଧ୍ୟମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଲା। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ସବୁ ଗ୍ରାମରେ ପଢ଼ନ୍ତି। ଏଇଟା କମନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା। ମାନେ ଏଇଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ହିଁ ହେବନି। ତୁମ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଇକେଲ ଷ୍ଟୋରଟେ ଖୋଲିଲେ। କାଲି 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୋଜି କରିଲେ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ନ୍ୟୁଜ୍ ହେବ କି ନା ହେବନି। ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଥିବ ଯେଉଁଟାକି ଘଟିବ ଯେମିତିକି ଧର ଗୋଟେ ମଣିଷର 4ଟା ଗୋଡ଼ ସେମିତି କିଛି ଯଦି ନ୍ୟୁଜ୍ ବାହାରିଲା ଦେନ୍ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ ନିହାତି ଆଗ୍ରହ ଭାବରେ ନା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ସମ୍ବାଦ ମନୋନୟନର ମାନଦଣ୍ଡ। ସମ୍ବାଦ ମନୋନୟନର ମାନଦଣ୍ଡ। ଦେଖ ନୂତନ ହିଁ ସମ୍ବାଦ ସର୍ବଦା ନୂଆ। ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଓଡ଼ିଆ ଗାୟକ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପରଲୋକ ସେହି ଦିନର ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ବାଦ ଅଟେ ବା ଅତି ବେଶୀରେ ପରଦିନ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପୃଷ୍ଠାରେ ଏହା ସ୍ଥାନିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପରଦିନକୁ ଏହା ଆଉ ପ୍ରକାଶଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ କାରଣ ଏହା ଆଉ ନୂଆ ସୂଚନା ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଯେମିତି ରାଇମଣ୍ଡ ପରିଡ଼ା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁ କ'ଣ ମରିଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତ ସେମାନଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମାନେ ଦିନେ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ତ ସେମିତି ଚାଲିଲା। ଆଉ ସବୁଦିନ ଏଇ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପକାଇଦେବେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଏଇ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ପରଲୋକ ହେଇଛି କ'ଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବ କି ନା ଲାଗିବ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଉଛି। ଆରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଲିମିଟ୍ ଥାଏ। ମାନେ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦକୁ ଦେଖାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ସମ୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ଚାହେଁ ନା। ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ଦେଖିବେନି ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦ ବାରମ୍ବାର ପକାଇଲେ। ସେହିପରି ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରିବ ଯଦି ତାହା ଆଦୌ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନଥିବ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଥିବ ଯେମିତିକି ଅମୁକ ଦିନ ଜଣେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିଥିଲା ତା ମାନେ ଆମେ ଜାଣିନଥିବୁ। ଯଦି ହଠାତ୍ ସେଇଟା ପରେ ଜାଣିଲୁ ଆମେ ପରେ ବି ତା ସମ୍ବାଦରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇପାରିବ ହେଲା। ପରେ ବି ଲୋକମାନେ ପଢ଼ିବେ। ଯଦି ଥରେ ସେ ଆମେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଯେ ମାନେ ସମ୍ବାଦରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇସାରିଥିବ ଯେ ସେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିଥିଲେ ଆଉ ଥରେ ଲେଖିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ତାହା ନୂତନ ହେବ କି ରେ ନା ହେବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାର ମାନେ ବୁଝ ଟିକେ ହେଲା। ସେହିପରି ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରିବ ଯଦି ତାହା ଆଦୌ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନଥିବ। ଯଦି ସୂଚନାଟି ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଜଣାଥିବ ତାହେଲେ ତାହା ସମ୍ବାଦ ପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ତାହା ତ ହୋଇପାରିବନି ନା। ଏଇଟା ଦେଖୁତ କଥା। ଯଦି ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ଏହା ସମ୍ବାଦ ପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଯେମିତି କୁକୁର ମଣିଷକୁ କାମୁଡ଼ିଲା ଏହା ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦ ହେବ କି ରେ ନା। ମଣିଷ ଯଦି କୁକୁରକୁ କାମୁଡ଼ିଲା ତାହା ସମ୍ବାଦ ହେଇଯିବ। କିମ୍ବା ଗୋଟେ କୁକୁର ଗୋଟେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କି କୌଣସି ଆକ୍ଟର ବଡ଼ ଲୋକ କାମୁଡ଼ିଲା ତାହେଲେ ବି ସେଇଟା ସମ୍ବାଦ ହୋଇପାରିବ ହେଲା। ସମ୍ବାଦ ଅସାଧାରଣ। ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ଆଖପାଖରେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତ ସମ୍ବାଦ
ସମ୍ବାଦ ନୁହେଁ। ପୂର୍ବ ଆଲୋଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାଳିକାଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା। ଏଥିରେ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନାହିଁ। ଯଦି ବାଳିକାଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବାରେ ତା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମ, ତାହେଲେ ଏହା ଅସାଧାରଣ ଘଟଣା ଓ ଏହା ସମ୍ବାଦ ହୋଇପାରିବ। ସମ୍ବାଦ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସଂଜ୍ଞା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, କୁକୁର ମଣିଷକୁ କାମୁଡ଼ିବା ସମ୍ବାଦ ନୁହେଁ, ମଣିଷ କୁକୁରକୁ କାମୁଡ଼ିବା ଏକ ସମ୍ବାଦ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ବାଦ ଆଗ୍ରହପ୍ରଦ। କେତେକ ଘଟଣା ନୂଆ ଓ ଅସାଧାରଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଠକଙ୍କର ଅନାଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମ୍ବାଦ ହୋଇନପାରେ। ତୁମ ଗ୍ରାମର ବାଳକଟିଏ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ଆମେ ଆଗ୍ରହ ଲାଗିବ, ବୁଝିପାର। ଦେଖ, ଏହା ତୁମ ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ନୂଆ ବା ଅସାଧାରଣ ହୋଇପାରେ। ତୁମ ଗ୍ରାମ ବା ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବାଳକର ପରିବାର ପାଇଁ ଏହା ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସେତେଟା ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ସେ ଗାଁରେ ନିହାତି ସେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଓହୋ ଇଏ ପାସ୍ କରିଦେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନରେ, ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଯଦି ଆମେ ପୁରା ସମଗ୍ର ସହର କିମ୍ବା ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ଦେଖିବା ହେଲା, ତ ରାଜ୍ୟରୁ କିଏ ଜାଣିନଥିବେ ସେ ଗାଁ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କୁ ମାନେ କ'ଣ ସେମାନେ ଦେଖିବେ କି ହଁ ଏ ଛୁଆଟା କେଉଁ ଗାଁର ଛୁଆଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ପାସ୍ କଲା, ସେମିତି ଭାବେ, ବୁଝିଲ। ଯଦି ପୁରା ମାନେ ରାଜ୍ୟରୁ ସେ 1 ନମ୍ବର ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବ, ଆରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏଇ ଛୁଆଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଯଦି 12ଗୋଟି ରାଜ୍ୟ ଟପର ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଏଥିପ୍ରତି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ଆଗ୍ରହ ରହିବ ଏବଂ ଏହା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରିବ, ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ହେଇଯାଉ, ସେଇଗୁଡ଼ିକରେ ହେଲା। ସମ୍ବାଦ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନୂଆ, ଅସାଧାରଣ ଓ ଆଗ୍ରହପ୍ରଦ ବ୍ୟତୀତ ସମ୍ବାଦ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ମନେକର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁମର କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 1 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ଏକ ସମ୍ବାଦ ହେବା ପାଇଁ ଏହାର ସେତେଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମାନ କଥା ଯଦି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହାର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ସମ୍ବାଦ ସର୍ବଦା ଜନଗଣଙ୍କୁ ନେଇ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଧିକାଂଶ ସମ୍ବାଦ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଜନଗଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, କାରଣ ଘଟଣା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଜନତା ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ରହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ବାତ୍ୟା, ବନାଗ୍ନି, ମରୁଡ଼ି, ଭୂକମ୍ପ ଆଦି ଘଟେ, ଏଥିରେ ମଣିଷ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଣମଣିଷକୃତ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯେତେବେଳେ ଜନତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ସେତେବେଳେ ଏହା ସମ୍ବାଦ ହୋଇଥାଏ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସର୍ବଦା ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ନା, ସମ୍ବାଦ ହେଉଛି ଗତିଶୀଳ। ଦେଖ, ଏହା ସମୟ ସହିତ ବଦଳିତ ନିହାତି ଭାବରେ। ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦ ଥୋଡ଼ିନା ସେଇଟା ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଯାଇ ଚାଲିବ କି ନା, ଚାଲିବନି ହେଲା। ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦ ଥରେ ଦେଖିବ। ସମାଜରୁ ସମାଜକୁ ନେଇ ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। ରାଜଧାନୀ ସହରରେ ଜଣେ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ଏକ ସମ୍ବାଦ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଆଦିବାସୀ ପଡ଼ାର ବାଳିକାଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ସମ୍ବାଦ ହୋଇପାରେ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଓ ଟିଭି ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଗତକାଲିର ଘଟଣାବଳୀ ସମ୍ବାଦ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସମ୍ବାଦ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସକାଳ ସମ୍ବାଦ ଅପରାହ୍ନକୁ ବାସି ହୋଇଯାଉଛି। ମାନେ ଏତେ ଘଟଣା ସବୁ ଆସୁଛି, ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ, ମାନେ ଦେଖ ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ହେଉଛି। କୌଣସି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, କୌଣସି ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନିଷ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁକରି କ'ଣ, ମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସମ୍ବାଦ ବାସି ହେଇଯାଉଛି ହେଲା। ସମ୍ବାଦର ଢାଞ୍ଚା, ଉପାଦାନ। ସମ୍ବାଦର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ। ସମୀପବର୍ତ୍ତିତା, ଯାହା ନିକଟରେ ଅଛି ତାହା ପ୍ରିୟତମ। ପାଠକଙ୍କ ପାଇଁ ଘଟଣାର ଦୂରତ୍ୱର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଘଟଣାର ଦୂରତା ପାଠକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ବା କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ବିଦେଶରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆମ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣକାରୀ ହୋଇନପାରେ। ଚୀନରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତ ଆମକୁ ତା ମାନେ କ'ଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବ କି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ? ନା, କାହିଁକି? ଚୀନଟା ତ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିଲା, ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ବି ସେମିତି ମେଡ୍ ଇନ୍ ଚାଇନା, ଭରସା ନାହିଁ, ତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିନପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ସହରରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ବାଦ ପ୍ରତି ଜନତା ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ କଳା ମୋଟର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଆମର ସମଗ୍ର ଦେଶ ସାରା ଲୋକ ଦେଖିଥିଲେ। ତ ସେମିତି ହେଇଥିଲା ନା, ଆଗରେ ଯେହେତୁ ଏମିତି ହେଇନଥିଲା ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଲୋକ ଦେଖିଲେ, ବୁଝି ହେଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଏଇଠି କ'ଣ ଆମର ବାଇକ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କଥା, ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ପାଖାପାଖି ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଧର ଯେମିତି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି ହେଲା, ମାନେ ଖାସ୍ କରି ମୁଁ ହିଁ ହେଲା, ଆମର ଆଖପାଖର ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ପଢ଼େ। ଯେମିତି ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହେଇଯାଉ, ଆଉ ବାହାର ଯେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର କି କୋରାପୁଟ, ସେଇଗୁଡ଼ିକରେ ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗେନି। ଏଇଟା କମନ୍ କଥା। ନିଜ ସହରରେ ଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏହି ସମ୍ବାଦକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ବାଦ ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ କରି ନ ପାରନ୍ତି ହେଲା।
ଶହ ଶହ ମାଇଲ ଦୂରରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ତୁଳନାରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ବା ସହରରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଠକ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ଖ୍ୟାତି ଓ ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ। ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତୋର ଯାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଖ୍ୟାତିନାମା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ବାଦର ପାଠକ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର କାହାଣୀ ସମ୍ବାଦ ସୃଷ୍ଟିରେ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ। କେତେକ ସ୍ଥାନ ବିଷୟ ଘଟଣାର ନିଜସ୍ୱ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଯଦି ତୁମେ ନିଜ ଗାଧୁଆ ଘରେ ପଡ଼ିଯାଉ ତାହେଲେ ଏହା କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଗାଧୁଆ ଘରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ମନୋରଞ୍ଜନର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ଆଦି ଗଣମାଧ୍ୟମର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁଖ୍ୟାତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଦେନ୍ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବା ବିବାଦ ବିଷୟରେ ଜାଣ କ'ଣ ଅଛି ହେଲା। ମତଭେଦ, ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଓ ଶତ୍ରୁତା ପରି ବିବାଦ ସମ୍ବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ବିବାଦୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ବିତର୍କ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ବିବାଦ କେତେକାଂଶରେ ସମ୍ବାଦ ପଦବାଚୀ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଏହା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିବେଶକୁ ବିଘ୍ନିତ କରିଥାଏ ଓ ଏହାର ପରିଣାମ ବହୁଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଏହି ସମ୍ବାଦ ସୀମାରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ହୋଇପାରେ ବା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀକୁ ନେଇ ହୋଇପାରେ। ଯଦି କୌଣସି ସମ୍ବାଦ ବିବାଦକୁ ନେଇ ହୋଇଥାଏ, ଅଧିକାଂଶ ପାଠକ ଏହାର ଆରମ୍ଭ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଏକଥା ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ମଣିଷର ସ୍ୱାଭାବିକ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି କି ପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ ଓ ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା। ଧର୍ମ, କ୍ରୀଡ଼ା, ବ୍ୟବସାୟ, ଶୁଣାଣି, ଯୁଦ୍ଧ, ମାନବିକ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ, ରାଜନୀତି ଓ ଏପରିକି ପ୍ରଭୃତି ପରିବେଶ ଓ ବାହାର ଦୁନିଆ ବିବାଦୀୟ ସମ୍ବାଦ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ମାନବିକ ଆବେଗ ବିଷୟରେ ହେଲା। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି ହେଲା, ଅଳ୍ପ ହିଁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଯଦି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ବା ଘଟଣା ସହିତ ଆବେଗିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ତାହେଲେ ଏଥିରେ ସୃଷ୍ଟ ସମ୍ବାଦର ମାନବିକ ଆବେଗ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବ। ଏହି ସମ୍ବାଦ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏହି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯଥା ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପରିବା ବିକାଳି ପୁଅ କ'ଣ IAS ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସକାରାତ୍ମକ ସମ୍ବାଦ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିଷୟରେ। ଉଭୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବଦା ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ, କାରଣ ଏହା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଓ ଧ୍ୱଂସଲୀଳା ଘଟାଇଥାଏ। ବଡ଼ ଧରଣର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଜନତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥାଏ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଓ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ବାତ୍ୟା, ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ, ବନ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି ଓ ଭୂକମ୍ପକୁ ନେଇ ଏହି ସମ୍ବାଦ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପ୍ରଗତି ବିଷୟରେ। ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି ବା ବିକାଶ ସମ୍ବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ପ୍ରଗତି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ହୋଇପାରେ। ଏହା ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଅର୍ଥନୀତି ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର ବିକାଶ ପାଇଁ ହୋଇପାରିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମହିଳା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଏକ ପ୍ରଗତିମୂଳକ ସମ୍ବାଦ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ସମ୍ବାଦ ଉପାଦାନ ସମ୍ବାଦର ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବା ଅଧିକ ଉପାଦାନ ନିଜର ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେ ଅଧିକ ଉପାଦାନ ରହିବ ସମ୍ବାଦଟି ସେତେ ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରିବ। ଫଳରେ ପାଠକ ବା ଶ୍ରୋତା ଏଥିପ୍ରତି ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ। ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଦେଖ, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ସହିତ ତଥ୍ୟର ନୂତନତା ରହିଛି। ଘଟଣା ଓ ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ ଅଧିକ ସଦ୍ୟ ହେବ ସେତେ ଅଧିକ ସମ୍ବାଦ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିବ। ସମ୍ବାଦ ଏକ ନଷ୍ଟଶୀଳ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଏହା ପ୍ରଥମେ ଓ ତ୍ୱରିତ ସହକାରେ ପରିବେଷଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗତକାଲିଠାରୁ ବା ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହରୁ ଘଟିଥିବା ସମ୍ବାଦ ତୁଳନାରେ ସଦ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିଥାଏ। କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସଦ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ଥିବାବେଳେ ଜନସାଧାରଣ ଅତୀତ ଘଟଣାରୁ ଆଗ୍ରହ ପରିହାର କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଦୁଇଟି ସମାନ ଘଟଣା ଥାଏ ତାହେଲେ ସଦ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ। ଯଦି କିଛି ବିଚିତ୍ରତା
ଥାଏ ତାହେଲେ ଏହା ସମ୍ବାଦ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ବାଦ ହେଉଛି କିଛି ନୂଆ ତଥା ଗୋଟେ ଅସାଧାରଣ ଆମ ଜୀବନରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଯେମିତି ଦେଖ କୁକୁର ଛୁଆକୁ ଏକ ବାନର ସ୍ତନପାନ କରାଇବା ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦ ଅଟେ। ତେଣୁ ବିଚିତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଭ୍ୟାସ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଧାରାର ଚରଣୀ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ସମ୍ବାଦ ପାଠକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ତାର ପରିଣାମ କ'ଣ ଅଛି, ଘଟଣାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ଏବଂ ଏହା କିପରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ସେଥିସହିତ ଏହି ଉପାଦାନଟି ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ। କ'ଣ ଘଟିଛି ଏବଂ କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ତାର ପ୍ରଭାବ ଯଦି ବୃହତ୍ତର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ତେବେ ସମ୍ବାଦ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଅଗ୍ରାଧିକାର ପାଇବ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡିଭାଇସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ଘଟଣା ଏକ ଛୋଟ ବିବରଣୀ ଭାବରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ଭିତର ପୃଷ୍ଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମାନ ଡିଭାଇସ୍ ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରି ସମଗ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଚଳ କରିଦିଏ ତାହେଲେ ଏହି ସମ୍ବାଦ ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ଯାହାର ପରିଣାମ ଅଧିକ, ଉକ୍ତ ସମ୍ବାଦର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକ। ଦେଖ ସମ୍ବାଦର ରୂପରେଖ ବା ଢାଞ୍ଚା। ସମ୍ବାଦ କ'ଣ ଓ ଏହାର ଉପାଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଥରେ ସମ୍ବାଦ ଚୟନ ହୋଇଗଲେ ସମ୍ବାଦଦାତା ସମ୍ବାଦର ବିବରଣୀ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସଂସ୍ଥା ଭିତ୍ତିରେ ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ ଶୈଳୀର ଫରକ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ସମ୍ବାଦରେ ମୁଖ୍ୟ ଶିରୋନାମ, ସମ୍ବାଦଦାତାଙ୍କର ନାମ, ତାରିଖ, ପ୍ରଥମରୁ ସାରାଂଶ, ବିଷୟବସ୍ତୁ ଓ ଉପସଂହାର ରହିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଶିରୋନାମ କ'ଣ ଅଛି, ଏହା ସମ୍ବାଦର ସବୁଠାରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଅଂଶ। ଏହା ବିବରଣୀର ସାରାଂଶକୁ ନେଇ ଲେଖାଯାଇଥାଏ ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟ ଶିରୋନାମର ଅକ୍ଷର ଆକୃତି ବିବରଣୀ ଅକ୍ଷର ତୁଳନାରେ ବଡ଼। ପାଠକଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଶିରୋନାମା ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ସମ୍ବାଦ ବିବରଣୀ ପଢ଼ିବ କି ନାହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଶିରୋନାମାରେ ଦୃଶ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପରି ଭାଷା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, ଯେମିତି ଭାସ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖିଥିବ ହେଲା, ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀଟେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପାଠକ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଏପରି କରାଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ବାଇଲାଇନ୍ ବା ଯେଉଁ କ'ଣ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଲାଇନ୍ କ'ଣ, ଦେଖ ଏଇଥିରୁ ସମ୍ବାଦ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲେଖକଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ସମ୍ବାଦଦାତାଙ୍କର ନାମ ହୋଇପାରେ ବା ଯେଉଁ ସୂତ୍ରରେ ସମ୍ବାଦଟି ମିଳିଛି ଉକ୍ତ ସଂସ୍ଥାର ନାମ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଦେନ୍ ଦେଖ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି, ଦେଖ ତାପରେ ପ୍ରକାର ଭେଦଟି ଆଲୋଚନା କରିବେ ସରିଯିବ ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ା କାହିଁକି ଆଲୋଚନା କରୁଛି ନା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଛାଡ଼ନି, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଲେଖ, କିଛି ଉପାଦାନ ବି ଦରକାର ନା, ତେଣୁକରି ଆଲୋଚନା କଲେ ତୁମେ ଜାଣିବେ ତୁମକୁ ଯେଉଁଟା ବେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ସେଇଟା ଲେଖିବ। ପ୍ରଥମଟିର ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଧରାଯାଉଛି ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ସାରସ୍ୱତୀ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଉକ୍ତ ସମ୍ବାଦଟି ଏକ ସାରସ୍ୱତୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟଟିର ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଧରାଯାଉଛି ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଷ୍ଟେଟସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା କି କ'ଣ ଷ୍ଟେଟସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ବ୍ୟୁରୋ ସୂତ୍ରରୁ ଏହି ସମ୍ବାଦଟି ଆସିଛି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏଜେନ୍ସି, ନିଜର ସମ୍ବାଦଦାତା, ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବାଦଦାତା, ବ୍ୟୁରୋ ଆଦି ଲେଖାଯାଇପାରେ। ତା ସହିତ ଡେଟ୍ ଲାଇନ୍ କ'ଣ, କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଲାଇନ୍ ବା ବାଇଲାଇନ୍ ତରକୁ ସ୍ଥାନର ନାମ, ତାରିଖ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥାଏ। ଏହା ତରକୁ ପ୍ରକୃତ ବିବରଣୀ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ କ'ଣ ଡେଟ୍ ଲାଇନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ସମ୍ବାଦଦାତା କେଉଁ ତାରିଖରେ ଏବଂ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ସୂଚନା ମିଳିପାରିଥାଏ। ତା ସହିତ ଲିଡ୍, ଦେଖ ଲିଡ୍ କ'ଣ, ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ବାଦର ପ୍ରଥମ ଅନୁଚ୍ଛେଦ। ସମ୍ବାଦର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହା ସର୍ବଦା ଛୋଟ, ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ଏଥିରେ ସମ୍ବାଦର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଲିଡ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନ ହେବ ତାହେଲେ ପାଠକ ଉକ୍ତ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିନପାରନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ 5W ଓ 1.5 କୁ ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଲା କି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ହୁ ବା କିଏ, ହ୍ୱାଟ୍ ବା କ'ଣ, ହୟାର ବା କେଉଁଠାରେ, ହ୍ୱେନ୍ ବା କେତେବେଳେ, ହ୍ୱାଇ ମାନେ କାହିଁକି ଏବଂ ହାଉ ମାନେ କିପରି, ଏଇଟା ସବୁ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ହେଲା ଯେଉଁ ଲିଡ୍, ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିଥାଏ ଆମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କିପରି ହେଲା, କାହିଁକି ହେଲା। ତା ସହିତ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ କ'ଣ, ଦେଖ ଏହା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ସମ୍ବାଦର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ଏକ ଭଲ ସମ୍ବାଦ ବିବରଣୀ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେଇଥାଏ। କ'ଣ ଘଟିଲା ହେଲା, କିଏ ଜଡ଼ିତ, କେତେବେଳେ ଘଟିଲା, କେଉଁଠାରେ ଘଟିଲା, କାହିଁକି ଘଟିଲା ଏବଂ କିପରି ଘଟିଲା। ଦେନ୍ ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦେନ୍ ଆମେ ପ୍ରକାର ଭେଦକୁ ଯିବା ହେଲା। ଦେଖ ଏହି ଘଟଣାର ଅତିରିକ୍ତ ବିବରଣୀ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ବା ରଚନାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ବାଦଟି ରହିଛି ତାହା
বিষয়ବସ୍ତୁ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ରହିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ବା ଲିଡ଼ରେ ଘଟଣାର ସାରାଂଶ କେବଳ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଏକାଧିକ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଏଲଟ୍ ପିରାମିଡ଼ ଢାଞ୍ଚାରେ ଏହା ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ପରେ ଆମେ ଅଲଟ୍ ପିରାମିଡ଼ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ବାଦ ଯେଉଁ ଅଛି ପ୍ରକାରଭେଦ ବିଷୟରେ ଦେଖ। ଗୁରୁତ୍ୱ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ବାଦ କେତେ ପ୍ରକାର ନା ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଲା କଠିନ ସମ୍ବାଦ ଏବଂ ନରମ ସମ୍ବାଦ। କଠିନ ସମ୍ବାଦ କ'ଣ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ମାନେ କ'ଣ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ପିଲାମାନେ ଦେଖ। କଠିନ ସମ୍ବାଦ କ'ଣ? ସମାଜରେ କ'ଣ ବୃହତ୍ତର ବର୍ଗଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପରି ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ବା ଘଟିଥିବା ଘଟଣାର ବିବରଣୀକୁ କଠିନ ସମ୍ବାଦ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିସମ ସମ୍ବାଦ ତୁରନ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗତ ରାତିରେ ବା ସେହି ଦିନ ଘଟିଥିବା ସମ୍ବାଦକୁ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମ୍ବାଦରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାର ତଥ୍ୟ ବିବରଣୀରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ମତାମତ ବା ବିଶ୍ଳେଷଣ ନଥାଏ। ଦୃଢ଼ ସମ୍ବାଦ ମୁଖ୍ୟତଃ କିଏ, କ'ଣ, କାହିଁକି, କେତେବେଳେ ଓ କିପରି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମ୍ବାଦ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଥା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଅପରାଧ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଘଟଣା, ସାମାଜିକ ବିଷୟ, ଅର୍ଥନୀତି, ପରିବେଶ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଇପାରେ। ଏକ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠା ଓ ରେଡ଼ିଓ ବା ଟେଲିଭିଜନର ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ବାଦରେ କେବଳ ଦୃଢ଼ ସମ୍ବାଦ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଏହି ପ୍ରକାର ସମ୍ବାଦ ଲେଖିବା ବେଳେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥାଏ। ମୁଦ୍ରିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏଥିପାଇଁ ଅଲଟ୍ ପିରାମିଡ଼ ଶୈଳୀ ଅନୁକରଣ କରନ୍ତି। ଏଥିରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସମ୍ବାଦର ପ୍ରଥମରୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଏ। ଯେଉଁଟାକି ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବ ହେଲା। ଯେମିତି କିଛି ସବସେନ୍ ଯେଉଁଟା ଆସିବ ହେଲା କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ତାପରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଦେଖିବ ବ୍ରେକିଂ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଦେବେ ତାପରେ ଟିକେ ଯେଉଁଟାକି କମ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଗୁଡ଼ା କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ରେଡ଼ିଓ ଟେଲିଭିଜନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଦୃଢ଼ ସମ୍ବାଦର ଏକ ନମୁନା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଦୃଢ଼ ସମ୍ବାଦକୁ ସ୍ପଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ବା ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। କାରଣ ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଏହି ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଦେନ୍ ନରମ ସମ୍ବାଦ କ'ଣ ହେଲା? ଅଳ୍ପ ଅଛି ଏଇଠି ସରିଯିବ ହେଲା, କମ୍ ଅଛି ଦେଖ। ନରମ ସମ୍ବାଦ କ'ଣ? ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ସମାନବର୍ତ୍ତିତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ନରମ ସମ୍ବାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏ ପ୍ରକାରର ସଦ୍ୟ ଘଟିଥିବା ସମ୍ବାଦରେ ମାନବିକ ଦିଗ ହେଲା, ସାବଲୀଳତା ଓ ଲେଖାରେ କମନୀୟତା ଆଦି ପ୍ରତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ତଥ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ରହିଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଏଥିରେ ଆଦ୍ୟ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ପାଠକଙ୍କର ଜୀବନ ଉପରେ ଏ ପ୍ରକାରର ସମ୍ବାଦର ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହାର ସମ୍ବାଦ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଓ ଜନତାଙ୍କର ଜିଜ୍ଞାସା, ଦରଦୀ, କଳ୍ପନା ଓ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲତାକୁ ଏହା ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ। ଫିଚର, ସମ୍ପାଦକୀୟ, ପ୍ରବନ୍ଧ ଆଦି ଏହି ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ମତାମତ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ସମ୍ବାଦ ଏଇଟା କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏ ପ୍ରକାର ସମ୍ବାଦରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜନଜୀବନ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ସରଳ ସମ୍ବାଦ ଦୃଢ଼ ସମ୍ବାଦ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ବାଦ ନରମ ସମ୍ବାଦ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହୋଇପାରିବ। ଏଥିରେ ଦୃଢ଼ ସମ୍ବାଦରେ ଯାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରି ନଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ମାନବିକ ଦିଗକୁ ଏଥିରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଭୀଷଣ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟାରେ ଏକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସହସ୍ରାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଣ ହରାଇବା ସମ୍ବାଦ ଏକ କଠିନ ସମ୍ବାଦ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ତାହା ହେଉଛି ନରମ ସମ୍ବାଦ ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ। ପାଠକ ବା ଦର୍ଶକଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ପରି ଶୈଳୀରେ ସରଳ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଯଦ୍ୱାରା ପାଠକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରିବ। ଏ ପ୍ରକାରର ସମ୍ବାଦରେ ପାରମ୍ପରିକ ଅଲଟ୍ ପିରାମିଡ଼ ଶୈଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇ ନଥାଏ। ଏଥିରେ ଲେଖକ ନିଜର ସୃଜନ ଓ ନବଚେତନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି। ଅଧିକ ନାଟକୀୟ ଭାଷା ଉପଯୋଗ କରାଯାଇ ଏହି ସମ୍ବାଦ ବିବରଣୀକୁ ସାମାନ୍ୟ ବଡ଼ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ଏଥିରେ କିଛି ମତାମତ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇପାରେ। ସରଳ ସମ୍ବାଦଟି ଦୀର୍ଘ ହେଲେ ଏହାକୁ ଫିଚର ବା ଫିଚର ଷ୍ଟୋରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କିଛି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି। ବିଭେଦ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିବରଣୀ ହେଉଛି ସମ୍ବାଦ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ?
ଦେନ୍ ଖରେ ଦେଖ ସମାଧାନର ପରିଭାଷା କ'ଣ, ଏଗୁଡ଼ା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା। ସମାଧାନର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, କଠିନ ସମାଧାନ ନରମ ସମାଧାନ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ତ ବୋଲେ ସରି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ସର୍ଟକା ହେଲା, ଲଙ୍ଗ ତଳେ ଅଛି। ହଉ ଲଙ୍ଗ ମୁଁ ପରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଦେବି, ବହିରେ ଦେଇନାହିଁ ହେଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପେପର ଆଲୋଚନା କରି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଲଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ କହିଦେବି ତୁମମାନଙ୍କୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।